to TTP. If there are autoantibodies, the patient presents suddenly and maybe once in a lifetime. But if it is genetic, multiple episodes of TTP will be there, right? So the pathology, here you can see what are these. These are small blood clots. These are thrombi. This is the glomerulus, right? So in the glomeruli, there are these small thrombi. Here also in H&E stain, you can see. Can you see this? There are arrows given here. What is this? This is fibrinoid necrosis of small vessels. So there are thrombi in the glomeruli. So this leads to scarring of the glomeruli. There is atrophy and fibrosis. The same thing basically. The glomeruli are expanded and there are multiple thrombi. Normally glomeruli isn't this big, it's smaller and these thrombi will not be present. Ultimately, this leads to cortical necrosis. Cortical necrosis can be patchy or diffuse. Here it is diffuse. You can see this is all necrosed. The columns of Bellini are necrosed and the entire cortex from the outside, this is all necrosis, right? And this I told you, this is the onion skinning that is found. In the blood vessels, there is onion skinning. Okay. What else? Yeah, TTP, there is a pentad. Right? There is thrombocytopenia, neurological failure. All the pentad of features, you will diagnose TTP. Right? Now TTP used to be 100% mortality. There was 100% mortality in TTP, but now there is plasma exchange. Plasma therapy, plasma exchange, and it is 80% to 90% curable. Nowadays, people don't die. If it is diagnosed at the right time, normally people don't die out of TTP. And for HUS, early institution of dialysis. You have to diagnose it properly so that there is early institution of dialysis that leads to cure. However, there is continuing scarring because the kidney is affected ultimately. So there is continuing scarring and many years later the patient will or may present with renal failure. These are the causes. Next I will come to the thrombotic disorders. First here, see, this is the grain leather I was talking about. This is what every wallet or bag, whatever, shoes are made of this. So the cortex has a similar appearance. Grossly, this is an autopsy finding, of course. The cortex has a similar appearance and there is this. This is the blood vessel. There is hyalinosis and narrowing of the lumen. And this is patchy. The effect is patchy. Not all vessels are hyalinized. Some vessels will be hyalinized. And there is narrowing, this is hyalinized. And ultimately, this gives rise to wedge infarcts, right? Like myocardium, there are wedge infarcts. This is renal artery stenosis. See, there is stenosis of the renal vessel, artery. And by arteriography, you can pinpoint. It's unilateral here, you can pinpoint the exact area of stenosis. Next, thrombotic disorder.
HUS, TT. You have studied HUS and TTP? Studied? What is HUS? TTP? Thrombotic thrombocytopenic purpura. Right? Now, have any of you read Toxin by Robin Cook? It's a storybook. Toxin. রবিন কুক মানে গল্পের বইও পড়ো না, পড়াশোনার বইও পড়ো না, কোনো বইই পড়ো না। Robin Cook, have you heard of the author? He writes medical mysteries. It's interesting. So anyway, so this book Toxin, it is based on HUS. Now what happens? And E. coli হয়েছে মাইক্রোতে? E. coli, Shigella. So E. coli এর একটা variant হয় which leads to HUS. What is its name? Yes. Now it is in HUS, it can be of two types. Or atypical or diarrhea negative. In typical or apart from it can be also associated with an epidemic of this kind of E. coli, or usually it is sporadic. How is it transmitted? In that book, this was there. This child eats ground meat, a rare hamburger. This child eats this rare money, undercooked, right? So she eats this rare hamburger. Ultimately, there are some prodromes like mild flu-like symptoms or mild diarrheal disease. That is okay. You will not get to know. But then there are these consequences. There is hematuria and there is hypertension. Ultimately, there is acute renal failure and the patient dies. The patient goes into shock and dies. This is what leads. This is the pathogenesis of HUS. Now, this Shiga-like toxin, it causes now these endothelial leukocyte adhesion molecules, right? Leukocyte adhesion molecules. Then there is activation of TNF alpha. All vessels throughout the body are affected. Kidney has small vessels, it is more affected, right? Atypical. Right? This factor H, what it does is it leaves C3 convertase. Now, if factor H is not there, or some mutation or antibodies, factor H is not there, C3 convertase is increased, complete alternative pathway, right? And then there is vascular injury. Okay. Apart from this, HUS can also arise because of
other vascular disorders like SLE, malignant hypertension, APLA syndrome, and there is another peculiar disease. In postpartum period, there can be renal failure. What happens is the mother delivers the baby normally, but after that, suddenly the mother presents with hematuria and acute renal failure. Okay? These are the other causes. Now, TTP. Adam TS13. TS13. Do you know what its job is, Adam TS13? Heard of von Willebrand factor? Now, von Willebrand factor is normally normally present. This TS13 gives it two smaller molecules. Now, this is present. The multimers get deposited in the small vessels, right? And there is platelet activation, platelet adhesion, platelet activation, thrombosis. And there is this consumption, this is called consumption coagulopathy. You've heard of consumption coagulopathy? The platelet is getting consumed, the platelet is getting utilized. Good morning, student. তো আজকে তোমাদের আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব, আগের দিন বলেছিলাম রেসপিরেটরি সিস্টেমটা স্টার্ট করব। তো ওটার ফার্স্ট আমি যে ডিজিজ কন্ডিশনটা পড়াবো সেটা হচ্ছে কমন কোল্ড। তো নামটা শুনেই তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো যে আমরা যখন বলি যে আমাদের সর্দি লেগেছে বা ঠান্ডা কাশি জ্বর হচ্ছে, তখন আমরা বলি যে এটাই আমাদের কমন কোল্ড। তো আমরা কি কি কারণ বলতে পারি? আমরা অনেক সময় বলি দেখবে যে আমাদের এটা একটা ভাইরাল ফিভার, বা আমরা বলি যে আমাদের বাড়ির সবার এই টাইমটায় জ্বর হচ্ছে, তাই আমাদেরও তাদের থেকে ছোঁয়াচে হয়ে আমাদের হয়ে গেছে। বা আমরা অনেক সময় বলি যে এখন সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, একবার বর্ষা পড়ছে একবার ঠান্ডা পড়ছে, তাই কি হচ্ছে আমাদের এই টাইমটায় বারবার সিজন চেঞ্জের কারণে আমাদের ঠান্ডাটা লেগে যাচ্ছে। তখন আমাদের কি কি সিমটমস হয়? আমাদের নরমালি হয় আমাদের মাথা ব্যথা করে, আমরা বলি সারা বডিতে পেইন হচ্ছে, আমরা বলি জ্বর এসেছে, বা আমাদের কাশি হয় হাঁচি হয়, তাই তো? তো তখন আমরা কি করি, কেউ এরকম আছি যখন আমাদের দেখি জ্বরটা কমছে না তখন আমরা ডক্টরের কাছে যাই, কিন্তু এমনি টাইমে কি করি আমরা বলি এত ব্যথা করছে তাহলে একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নিই বা একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিছু খেয়ে নিই। তখন কিন্তু আমাদের মনে হয় না যে আমরা ডক্টর দেখাতে যাই, ডক্টরের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কিছু খাবো। তো এবার ধরো জ্বরটা আমার কমছে না, অনেক দিন হয়ে গেল কমছে না, তারপরে যদি তোমরা ডাক্তার দেখাতে যাও তখন কিন্তু এই কমন কোল্ডটাই আমাদের কমপ্লিকেশনের সৃষ্টি করে, যেটা কিন্তু তখন অনেক কিছু হতে পারে, তোমাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হলো বা আরো কিছু মেডিসিন দিল, তারপরে কিন্তু তোমার জ্বরটা কমবে। তাহলে এই যে বলছি কমন কোল্ড, এটা তাহলে এবার একটু ব্রিফে বা একটু বড় করে বিষয়টা আমরা জানি। কমন কোল্ড আরেকটা নাম কি? অ্যাকিউট ন্যাজোফ্যারেঞ্জাইটিস। কমন কোল্ডের আরেকটা টার্ম অ্যাকিউট ন্যাজোফ্যারেঞ্জাইটিস। এটা থেকে আমরা কি বুঝছি? অ্যাকিউট মানে আমরা জানি যেটা এক সপ্তাহ বা 3-4 দিন বা 7 দিন থেকে আবার যদি পুনরায় ঠিক হয়ে যায় তাহলে আমরা বলি সেই কন্ডিশনটাকে অ্যাকিউট। ক্রনিক কখন বলি? যদি ওটা এক সপ্তাহের বেশি বা 1 মাস বা 1 মাসের বেশি যদি ওটা থাকে তখন আমরা তাকে বলি ক্রনিক কন্ডিশন। কিন্তু এখানে টার্মে কি নাম? অ্যাকিউট ন্যাজোফ্যারেঞ্জাইটিস। অ্যাকিউট মানে তার মানে বুঝলাম যে কমন কোল্ড, যেহেতু এটা আমাদের বেশি দিন থাকে না, খুব জোর 10 দিন থাকে, ঠিক আছে? ন্যাজোফ্যারেঞ্জাইটিস লাস্টে দেখো নামের লাস্টে কিন্তু ITIS মানে আইটিস আছে। কোন কন্ডিশনের লাস্টে আইটিস থাকা মানে ইনফ্লামেশন, বোঝা গেছে? তো এখানে ন্যাজোফ্যারেঞ্জাইটিস মানে নেজাল প্যাসেজের যখন ইনফ্লামেশন হচ্ছে তখন আমরা এই টার্মটাকে বলছি অ্যাকিউট ন্যাজোফ্যারেঞ্জাইটিস, মানে ইনফ্লামেশন অফ দ্য নেজাল প্যাসেজ। নেজাল প্যাসেজ কি রকম বলছে? আমাদের যে নোজের মধ্যে দিয়ে যদি এয়ার যায়, এয়ারটা একটা প্যাসেজের মাধ্যমে ঢুকবে, তো সেই
বা নেজাল প্যাসেজটা যদি ইনফ্লামেশন হয়ে যায় তাহলে আমাদের অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টের এয়ার কিন্তু ভেতরে ঢুকবে না, তখন কি হবে, আমাদের শ্বাসকষ্ট হবে। এরপর কি বলছে, ধরো ফার্স্ট এবার আমি বলছি তোমাদের ডেফিনেশন। ডেফিনেশন কি হবে, এটা কমন কোল্ড ইজ এ ইনফেকশন, এটা আমি ইনফেকশন বলছি কোথায় কোথায়, অফ নোজ, সাইনাস অ্যান্ড থ্রোট। নোজ, সাইনাস অ্যান্ড থ্রোট এই তিনটে জায়গায় যদি ইনফেকশন হয় তখন আমরা তাকে বলবো কমন কোল্ড। এই যে আমি তিনটে পার্ট বললাম, নোজ, সাইনাস আর থ্রোট, এগুলো কোথাকার অংশ, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের কিছু পার্ট হচ্ছে এই তিনটে, নোজ, সাইনাস আর থ্রোট। এটা কিন্তু লোয়ার রেসপিরেটরি কোনো পার্ট কিন্তু এটা নয়, ঠিক আছে। এরপর আমরা বলছি যে কমন কোল্ড মেইনলি যখন বলবে যে রিকভারি টাইম কত, সেটা কত, 7 থেকে 10 দিন। 7 থেকে 10 দিনের মধ্যেই মানুষ কিন্তু আবার মানে ঠিক হয়ে যায়, জ্বরটা কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারে। এবার আমি বলি তার কিছু কজ আছে। কজগুলো কি রকম, একটা হচ্ছে ড্রপলেট ইন দ্য এয়ার when someone cough, sneeze or talks। কি বললাম, এটা একটা ড্রপলেট ইনফেকশন, মানে এই ডিজিজটা কিভাবে সবার মধ্যে ছড়ায়, ড্রপলেটের মাধ্যমে। সেগুলো কি কি, স্নিজ, যখন তুমি হাঁচি করছো, একটা পার্সন তোমার খুব ক্লোজে আছে, তার মানে কি তার মধ্যে ওই হাঁচিটার মাধ্যমে যে ইনফেকশনটা সেটা তার শরীরে ঢুকে গেল। বা তোমরা হয়তো দুজন সামনাসামনি কথা বলছো, একজন কথা বলছো, তার মাধ্যমে তার শরীরের যে ভাইরাসটা সেটা সামনের জনের শরীরে ঢুকে গেল, তাহলে কি হবে, এটা আমি বলতে পারি একটা ড্রপলেট ইনফেকশন। সেকেন্ড কজ কি, হ্যান্ড টু হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট when someone has a cold or fever। ধরো আমার জ্বর হয়েছে, নিয়ে আমি কি করলাম, হাতটা মুখের কাছে নিয়ে আমি কাশলাম, ঠিক আছে, আমি কাফ করলাম। তারপর আমি যখন তোমাকে আমি বললাম যে আমার হাতের সাথে হ্যান্ডশেক করো, মানে আমার হাতের যে কন্ট্যাক্টটা সেটা আমি তোমার শরীরে দিয়ে দিলাম। তুমি হাতটা নিয়ে হতে পারে চোখ চুলকাচ্ছ বা নাকটা মুছলে, তার মানে কি আমার হাত থেকে তোমার হাত দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে গেল, তাহলে একটা কজ কি, হ্যান্ড টু হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট। তিন কি বলছে, শেয়ারিং অবজেক্টস উইথ দ্য ভাইরাস অন দেম সাচ অ্যাজ টাওয়েল, টয়েস অর টেলিফোনস। ধরো আমার কাছে একটা টয়েস আছে বা আমার কাছে একটা রুমাল আছে, যেটা আমি ইউজ করলাম, ইউজ করার পর তোমরা বলছো বা কেউ একজন আমাকে এসে বলছে আমার খুব ঘাম হচ্ছে, একবার দে, তো আমি তাকে দিয়ে দিলাম, তার মানে কি ওটাতে তো তুমি তোমার ইউজের জন্য ব্যবহার করছো। বাড়িতেও দেখবে কি সবাই এখন আমরা আলাদা আলাদা কোনো গামছা বলো বা টাওয়াল বলো আমরা ইউজ করি, মানে কি আমরা কারোরটা আর ইউজ করি না, আমি জানি না তার শরীরে কি ইনফেকশন আছে বা কি ইনফেকশন বা তার কি হাঁচি কাশি কি করেছে আমি জানি না, ওটা যদি আমরা পরবর্তীকালে ইউজ করি তাহলে কি হবে, তার শরীরে যত রকম ইনফেকশন আমার শরীরে ঢুকে যাবে। তাই কি বলছে একটা কজ, যদি শেয়ারিং কিছু তুমি আর্টিকেলস ইউজ করো বা অবজেক্টিভ যদি কিছু ইউজ করো তাহলে সেগুলো কিন্তু কমন কোল্ডের একটা কজ। 4 নাম্বার কি বলছে, টাচিং আইস, নোজ অর মাউথ আফটার কন্ট্যাক্ট উইথ ভাইরাস। কি বলছে, ধরো তুমি কোথাও একটা হাত দিয়েছো, হয়তো তুমি খেলনা নিয়ে খেলেছো বা টাওয়েল ফাওয়েল ইউজ করেছো, তারপর তুমি যদি ওই হাতটাকে নিয়ে যদি হাতটা হ্যান্ড ওয়াশের আগেই চোখে ঘষে নাও, নাকে ঘষে নাও, তাহলে কি হবে, তুমি যে ওটা আগে থেকে ব্যবহার করেছো সেই ইনফেকশনগুলো তোমার হাতে এলো, হাত থেকে সেটা কোথায় ছড়ালো, চোখে ছড়ালো, মুখে ছড়ালো, তার মানে কি ইনফেকশনটা তোমার সারা শরীরে চলে গেল। তাহলে কমন কোল্ডে কতগুলো আমরা কজ জানলাম, ড্রপলেট হতে পারে, শেয়ারিং অবজেক্ট হতে পারে, হ্যান্ড টু হ্যান্ড হতে পারে, আর কি টাচিং আইস, নোজ, মাউথ আফটার কন্ট্যাক্ট উইথ ভাইরাস। এবার আমরা পড়বো যে আমি যে বলছি কমন কোল্ড, এগুলো মেইনলি আমরা কাদের দেখব, এটা কম বেশি প্রায় সবার হয়ে থাকে, কিন্তু ফার্স্ট 1 নাম্বার রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে এজ। এজের মধ্যে কি, যারা বাচ্চা, যারা শিশু, দেখবে ইনফ্যান্টের সবথেকে বেশি কমন কোল্ড আমরা লক্ষ্য করব। কেন, কারণ তাদের ইমিউন সিস্টেমটা তখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি, তাহলে ফার্স্ট আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা বলতে পারি এজ। সেকেন্ড কি, উইক ইমিউন সিস্টেম, মানে আমাদের ধরো আমাদের এখন যে ইমিউন সিস্টেমটা আছে, বাচ্চার সদ্য যদি জন্মায় তাদের ইমিউন সিস্টেম এক নয়। তুমি যদি এখন ধরো ধুলোবালি নাড়লে আমার গায়ে টাচ করলে আমার কিন্তু সাথে সাথে কোনো কিছুর এফেক্ট করবে না, কিন্তু এই হাতটা দিয়ে যদি তুমি কোনো বেবিকে ছো, দেখবে ওদের কিন্তু সাথে সাথে ঠান্ডা জ্বর চলে আসবে, মানে ওদের যখন তুমি ধরবে
ওদের কিন্তু একটা সেফ ভাবে তোমাদেরকে ধরতে হবে, মানে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে বা তার আগে তুমি হ্যান্ড থেকে স্যানিটাইজার করে নেবে, ঠিক আছে। আরেকটা কি বলছে, টাইম অফ দ্য ইয়ার রিস্ক ফ্যাক্টর, মেইনলি কখন, উইন্টার। দেখবে শীতকালে যখন আমরা একটুখানি যদি জলে বেশিক্ষণ থাকি বা বাইরে যদি হেঁটে এসে ঘরে আবার মানে ঘেমে গেছি সোয়েটার পরে, তখন যদি সাথে সাথে আমরা এসে ফ্যান চালিয়ে দিই, দেখবে সেই টাইমটা কিন্তু আমাদের ঠান্ডা লেগে যায়। মানে কমন কোল্ডের একটা রিস্ক ফ্যাক্টর কিন্তু সিজন, সেটা কি, উইন্টার, ঠিক আছে। আর কি, স্মোকিং। ধরো কোথাও কেউ একজন স্মোক করছে, তার কাছে তুমি গিয়ে 5 মিনিট বসলে, সেই ধোঁয়াটা তুমি কন্টিনিউ ইনহেল করছো, কারণ তুমি ওখান থেকে উঠেও যেতে পারছো না। কন্টিনিউ যদি ইনহেল করো কি হবে, ওটা ধরো কারোর একটা অ্যালার্জি রিঅ্যাকশন, তোমাদের মধ্যে হাঁচি শুরু হবে। সেই হাঁচিটা যদি তোমার কন্টিনিউ হয় বা তোমার পাশে যে বসে আছে তোমার হাঁচি থেকে তার মানে কন্টামিনেশনে চলে আসবে, তোমার হাঁচিটা কন্টিনিউ হতে হতে একটা ইনফেকশন হবে। হাঁচিটা দেখবে যদি যাদের এরকম ডাস্ট অ্যালার্জি বা ধোঁয়াতে কোনো অ্যালার্জি আছে, তাদের দেখবে অনেকদিন যদি হাঁচিটা কন্টিনিউ হয় তাদের কিন্তু জ্বরও আসে, রাত্রিবেলায় দেখবে হালকা কিন্তু গাটা গরম হয়, মানে এখান থেকে কিন্তু কমন কোল্ডটা হতে পারে। তাছাড়া কি, এক্সপোজার ইন ক্রাউড অর অকুপেশনাল অর পলিউটেন্ট এরিয়া। যেসব মানুষ দেখবে বলে যে আমি কারখানায় কাজ করি, সেখানে তো কন্টিনিউ ধোঁয়া, মানে এরিয়াটা পুরো পলিউটেড এরিয়া, তো তার ফলে কি, ওর যে ধোঁয়াটা ওর মধ্যে ঢুকছে, ওর শ্বাসকষ্ট শুরু হবে। অতিরিক্ত শ্বাসকষ্টের ফলে কি হবে, ওর মধ্যে যখন হাঁচি বা কাশিটা বেশি পরিমাণে হবে, ওর গায়ের টেম্পারেচারটা কিন্তু রাইজ করবে। যদি ও সেই টাইমে ঠিকঠাক মেডিকেশন বা ঠিকঠাক প্রিভেনশন না নেয়, সেটা কিন্তু হাই চান্স হচ্ছে কমন কোল্ড কিন্তু হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এরপর আমরা দেখলাম যে ওর কি কি কজ আর রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। এবার আমরা বলবো সিমটমস কি কি। যখন আমরা সিমটমস পড়ব, তখন আমরা ফার্স্ট কি করব, আমরা 3টে স্টেজে ভাগ করে নেব, স্টেজ 1, স্টেজ 2 আর স্টেজ 3। স্টেজ 1টা কি বলবো, নাম দিয়েছি আমি তাকে আর্লি স্টেজ, ঠিক আছে। স্টেজ 1 এর নাম বললাম আর্লি, সেটা কতদিন, ফার্স্ট 3 দিন যে সিমটম, সেইগুলো আন্ডার কিসে, স্টেজ 1 এর আন্ডারে। সেই সিমটমস গুলো কি কি, এক হচ্ছে স্নিজিং। ফার্স্ট দেখবে তুমি ডাস্টের কাছে যাও বা তোমার সর্দি লাগুক, ফার্স্ট সিমটমস তোমাদের হবে স্নিজিং, বারবার কিন্তু হাঁচি হবে। তারপর কি, রানি নোজ, মানে নোজ দিয়ে কিন্তু ওয়াটারি মানে জল কিন্তু বেরোতে থাকবে, ঠিক আছে। 3 নাম্বার বলছে স্টাফি নোজ, মানে নোজটা বন্ধ হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ দেখবে জল পড়ার পর নাকটা যখন একদম তুমি ক্লিয়ার করে বসবে, তখন দেখবে নাকটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা একটা নাক চেপে ধরে আরেকটা দিকে নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করি, মানে কি, আমার নাকটা বুজে গেছে আর আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। 4 নাম্বার কি, কাফ হবে। আর 5 নাম্বার বলছে হোয়ার্সনেস অফ দ্য ভয়েস, মানে কি, আমরা নরমালি এখন যে গলার আওয়াজে কথা বলি, তখন কিন্তু আমাদের গলার আওয়াজটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখবে ঠান্ডা লাগলে গলাটা একদম বসে যায়। ওই সিমটমসটা কিন্তু আমরা কখন দেখতে পাবো, একদম স্টেজ 1 এ, মানে ফার্স্ট 3 দিনে আমি এই সিমটমস গুলো দেখতে পাবো, বোঝা গেছে। 2 নম্বর কি বলছে, স্টেজ 2, তার আমি কি নাম দিয়েছি, অ্যাক্টিভ স্টেজ। স্টেজ 2 সেটার আমি নাম দিয়েছি অ্যাক্টিভ স্টেজ। সেটা কতদিন, 4 দিন থেকে 7 দিন, যদি মানে যে সিমটমস গুলো আমরা দেখতে পাবো তাদেরকে আমি ক্লাসিফাই করব স্টেজ 2 হিসেবে। সেগুলো কি কি, একটা হচ্ছে বডি এক, মানে বডি সারা বডিতে পেন হবে, হেডেক হবে, রানি আইস, মানে চোখ দিয়ে আর নাক দিয়ে কন্টিনিউ কিন্তু জল পড়বে, রানি আইস এন্ড নোজ, ঠিক আছে। আর কি বলছে, এই টাইমে হবে ফ্যাটিগ, মানে তুমি খুব উইক হয়ে যাবে, উইকের সাথে মাথাটা কিন্তু ঘোরাবে, বোঝা গেল। তাহলে ফার্স্ট যখন আমরা আর্লি স্টেজ দেখছি, ওখানে মেন সিমটমস হচ্ছে হোয়ার্সনেস অফ দ্য ভয়েস। স্টেজ 2 তে যে মেন সিমটমটা দেখব সেটা হচ্ছে ফ্যাটিগ। এবার আমরা দেখছি স্টেজ 3। স্টেজ 2 তে কিন্তু ফিভারটাও হবে, ঠিক আছে, স্টেজ 2 তে ফিভারটাও থাকবে। স্টেজ 3 টা আমরা নাম দিয়েছি লেট স্টেজ, লেট, ঠিক আছে। সেটা কতদিন, 8 থেকে 10 দিন যে সিমটমস গুলো থাকবে আমরা সেগুলোকে বলবো স্টেজ 3 আন্ডারে। সেগুলো কি কি, কিছু কিছু সিমটমস হয়তো থাকতে পারে, যেমন একবার করে কাশি হতে পারে। মেইনলি কি থাকবে, ন্যাগিং কাফ। ন্যাগিং কাফ মানে হচ্ছে ড্রাই কাফ, বোঝা গেছে। ড্রাই কাফ কেন, দেখবে আমাদের যদি সিক্রেশন ভেতরে জমা থাকে,
তখন আমরা যদি কাশি একটা হয় ওয়েট কাফ, মানে তখন আমার সিক্রেশন গুলো কিন্তু বেরোয়। কিন্তু একটা টাইম দেখবে আমরা শুধুমাত্র এমনই কাশি যেটা শুনলেই বোঝা যায় সেটা শুকনো কাশি, মানে সেই কাশি দিয়ে কিছু ঝরে না কিন্তু কাশিটা কন্টিনিউ থাকে। তো সেই কাশিটাকে আমরা বলবো ন্যাগিং কাফ, মানে ড্রাই কাফ। সেটা আমরা কখন দেখতে পাবো? একদম স্টেজ 3, লাস্ট যখন 8 থেকে 10 দিন হবে তখন শুধুমাত্র কাফটা থাকবে, আর বাকি আর কোনো সিমটমস কিন্তু বেশি থাকবে না। বোঝা গেছে? তাহলে আমরা সিমটমস গুলো দেখলাম। এবার আমরা যদি বলি যে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব, তোমরা এখন পেশেন্ট মানে যখন হসপিটালে এক্সপোজার হবে সামনে এরকম পেশেন্ট থাকবে, তো তোমরা কি দেখে বুঝবে যে পেশেন্টের কোল্ড কাফ কমন কোল্ড হয়েছে কিনা? তখন বুঝবে তার কি করবে, ফার্স্ট তুমি নেবে হিস্ট্রি। হিস্ট্রিতে কি জিজ্ঞেস করবে? হিস্ট্রিতে মেন যখন তুমি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে তখন কি জিজ্ঞেস করবে, কোনো অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন আছে কিনা, কোনো ট্যাবলেট বা ফুডে কোনো অ্যালার্জি আছে কিনা, বা ওর আগে এই কাফটা কোনো সময় আগে ছিল নাকি ওর প্রেজেন্ট কোল্ড হওয়ার পর থেকে কাফটা মানে হচ্ছে, তো কাফটা কতদিন ধরে হচ্ছে, কাফে কোনো ব্লাড উঠছে কিনা, এগুলো সব কিন্তু তোমাকে হিস্ট্রির মধ্যে জানতে হবে। সেকেন্ড কি করবে, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। সেখানে তুমি ধরো ফার্স্ট যখন ইন্সপেকশন করছো তখন তুমি কি দেখতে পারবে যে পেশেন্ট খুব জোরে জোরে মুখ দিয়ে হোক খুব নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে, কারণ যেহেতু তার নাকটা সেই টাইমে বন্ধ। যদি নাকটা বন্ধ থাকে সে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেবে। আর কি দেখতে পাবে, তার কাশিটা তুমি অবজার্ভ করবে যে সে কিন্তু কন্টিনিউ কাশছে। আর কি দেখবে, যে কাশির সাথে ও যখন সিক্রেশন গুলো ফেলছে তখন ওর কাশির মধ্যে কোনো ব্লাড স্টেন উঠছে কিনা বা ব্লাড নেই কিনা। আর কি, যে কাফটা ড্রাই না ওয়েট। যদি ওয়েট থাকে তার মানে কমন কোল্ডের একদম আর্লি স্টেজে থাকবে, যদি ড্রাই কাফ হয় তাহলে একদম কিন্তু লেট স্টেজে থাকবে। ঠিক আছে? আর কি দেখবে, তখন দেখবে যখন আমরা কাশি ওই টাইমটাই কিন্তু আমাদের লিম্ফ নোডগুলো ফুলে যায়, মানে এখানে যদি তুমি হাত দাও আমাদের দেখবে যে লিম্ফ নোডটা আছে সেটা কিন্তু ফুলে গেছে। ওটা তুমি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে জানতে পারবে। আর কি দেখতে পাবে, গলার কাছটায় হয় লাল লাল ছোট ছোট কোনো অ্যালার্জির মতো হবে, বা দেখবে একটুখানি রেডনেস ভাবটা এসছে, কারণ বারবার কাশির কারণে কি হচ্ছে, ওর তো একটা